Hello aspirants, this is Shanmukha Priya from Excel Civils Academy. We are here today for today's newspaper analysis. So, ee roju the Hindu lo unna important articles ento chuddamu. The first topic for today, early onset, monsoon set to arrive in Kerala today. Important for your GS1 geography. Monsoons general ga first week of June lo Kerala ni enter avutayi, but this time it is early and it has already ante the symptoms are as such today or tomorrow monsoon onset ayindani cheppi IMD declare cheyabotundi. IMD forecasts above normal rainfall. For the first time in the history of Kerala, a heat wave was confirmed. Monne manam chadukunnam what is a heat wave anedi. It is an accumulation of heat near the surface due to high atmospheric pressure in the upper atmosphere. That is a heat wave. So Kerala lo for the first time heat wave has been confirmed. Entire 4-month season has warned of above normal rainfall in Kerala. Normal kante above ga rainfall ఉండొచ్చని IMD predict చేస్తుంది for this year. అసలు మాన్సూన్ అనేది ఎలా డిక్లేర్ చేస్తారు? ఐఎండి ఆన్సెట్ ఆఫ్ మాన్సూన్ను ఏ క్రైటీరియా బేస్ చేసుకొని అనౌన్స్ చేస్తుందంటే దేర్ ఆర్ మేజర్లీ 3 క్రైటీరియా ఫర్ ద మాన్సూన్ టు బి డిక్లేర్డ్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద రెయిన్ఫాల్, సెకండ్ వన్ is the winds, and the third one is the heat. Rainfall, winds and heat ఆ రీజియన్ బట్టి ఆన్సెట్ ఆఫ్ మాన్సూన్ డిక్లేర్ చేస్తుంది ఐఎండి. రెయిన్ఫాల్ క్రైటీరియా ఏంటంటే దేర్ ఆర్ 14 స్టేషన్స్ ఇన్ కేరళ అండ్ లక్షద్వీప్. ఆ 14 స్టేషన్స్లో అట్లీస్ట్ 60% ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ విట్నెస్ అట్లీస్ట్ 2.5 mm ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ for 2 consecutive days. So 2 consecutive days ki 2.5 mm rainfall in at least 60% of these 14 stations. If that is there on the second consecutive day, if the other 2 criteria are met, then the onset of monsoon is declared. Okay, and the second criteria is the wind field, the depth of winds within the equator to 10 degrees north latitude and 55 degrees east to 80 degrees east longitude. Akkadunna wind speeds 60 hectopascal undali. So we'll go into the latitude and longitudinal maps of Kerala. This is how the latitudes and longitudes are with respect to the state of Kerala. Ikkada nunchi 9 degree north latitude eltundi, ikkada nunchi 10 degree north, and this is how the longitudes are placed. So ఈ 0 to 10 degrees north latitude మధ్యలో and 55 to 85 degrees east longitudes మధ్యలో if the wind speeds are 600 hectopascal, అది one of the criteria. And the last criteria is heat. Heat అంటే the outgoing long wave radiations, OLRs, emitted from the earth's surface including the oceans. ఆ హీట్ వేవ్స్ 200 watt per square meter ఉంటే కనుక in between the latitudes and longitudes, 5 degree north and 10 degree north and 7 degree east and 75 degrees east longitudes. సో ఈ క్రైటీరియాని మీట్ అయితే కనుక అక్కడున్న అట్మాస్ఫియరిక్ కండిషన్స్, సో ఐఎండి డిక్లేర్స్ ది ఆన్సెట్ ఆఫ్ మాన్సూన్. సో వీటిలో యాక్చువల్లీ ఒక్క క్రైటీరియానే మిస్ అవుతుంది, విండ్ స్పీడ్స్. సో ఈ విండ్ స్పీడ్స్ కూడా మ్యాచ్ అయితే కనుక ప్రాబ్లీ టుడే ఆర్ టుమారో ఆ క్రైటీరియా కూడా మీట్ అవుతుంది అండ్ ఐఎండి విల్ డిక్లేర్ ది ఆన్సెట్ ఆఫ్ మాన్సూన్ ఇన్ కేరళ. బంపర్ మాన్సూన్ మీన్స్ అ బంపర్ హార్వెస్ట్ అండ్ వెరీ గుడ్ economic situations in the country. Okay. The second important topic for today, an overview of the Amrit scheme, important for your GS2 governance paper. Amrit Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation is a flagship program launched by the NDA government in the year 2015. First Amrit scheme anedi, it was launched in the year 2015. Around 36% of India's population is living in cities and it is assumed to increase to more than 50% in 2047. That is why the Amrit scheme has been launched. అసలు అమృత్ స్కీమ్ ఎందుకు లాంచ్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే బికాస్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ప్లానింగ్ టు మైగ్రేట్ టు అర్బన్ ఏరియాస్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ బెటర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ బెటర్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్. సో ద pressure on urban infrastructure is increasing. So Amrit scheme is devised to improve the situation in the urban areas in terms of water, mobility or decreasing pollution levels. So the World Bank estimates that around 840 billion USD is required to fund the bare minimum urban infrastructure over the next 15 years. World Bank estimates prakaram we need around 840 billion USD to increase the urban infrastructure to meet the ever growing demands of urban people. And Urban 2.0 launch chesaru recent ga in the year 2021. The main focus area of Amrit scheme are water, mobility and pollution, to ensure that every household has access to a tap with assured supply of water and a sewerage connection.
సో వాటర్ సప్లైని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో టు ఎన్ష్యూర్ సేఫ్ ట్యాప్ కనెక్షన్స్ without any polluted drinking water entering into the homes. So safe and good drinking water facility అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం one of the main aim of Amrit scheme. The second aim, to increase the value of cities by developing greenery and well maintained open spaces such as parks. అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తూనే ఉంటున్నాం బ్రీతింగ్ స్పేసెస్, లంగ్ స్పేస్ తగ్గిపోతుంది అర్బన్ ఏరియాస్లో. ఇట్ ఈస్ అ కాంక్రీట్ జంగిల్, సో బ్రీతింగ్ స్పేసెస్ ఉండట్లేదు. వన్ ఆఫ్ ది ఎయిమ్ ఆఫ్ అమృత్ స్కీమ్స్ ఇస్ టు expand the breathing spaces so that the pollution levels come down. And the third aim is to reduce pollution by switching to public transport or constructing facilities for non-motorized transport. So to avoid our dependence on motorized transport, EVs మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవటం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ సిఎన్జి వెహికల్స్ ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. టు కట్ డౌన్ ది పొల్యూషన్ లెవెల్స్ అండ్ కట్ డౌన్ ఆర్ డిపెండెన్స్ ఆన్ డీజిల్ ఆపరేటెడ్ ఆర్ పెట్రోల్ ఆపరేటెడ్ వెహికల్స్. సో ఆ స్కీమ్స్ కూడా ఉన్నాయి అమృత్ స్కీమ్లో. జనరలీ ఎట్లాంటి సిటీస్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు అమృత్ స్కీమ్లో అంటే, ఇన్ ఇండియా I think 500 cities have been selected which have a population of at least 1 lakh people and which have been notified as a municipality. So the cities which meet these criteria would come under the Amrit scheme. For example, in Telangana, Nizamabad and Suryapet have been tagged under Amrit scheme, and in Andhra, Visakhapatnam, Vijayawada, Guntur, Rajahmundry are also under Amrit scheme. So the developmental activities would be partially funded by the center and also the local bodies or the state governments. Amrit 2.0 is an upgraded version that has been launched in 2021 with a special focus on water security. So మనం చూసే ఉన్నాం రీసెంట్గా బెంగళూరులో ఏం జరిగిందో, వాటర్ కోసం ఎంత యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ ఒక చిన్న సైజ్ యుద్ధమే నడిచిందనమాట బెంగళూరులో. పక్కన మాల్స్లోకి వెళ్ళి దే యూజ్ దట్ వాటర్ ఇన్ ద కమర్షియల్ స్పేసెస్ ఫర్ ద పర్సనల్ నీడ్స్. సో ఇట్లాంటివి రాకూడదని చెప్పి ఈ అమృత్ స్కీమ్ 2.0ని డివైస్ చేశారు. మెనీ మెట్రోపోలిస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఫేసింగ్ దిస్ వాటర్ షార్టేజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ forecasted that by 2030 వాటర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ అనేది ఇండియాలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది అర్బనైజ్డ్ సిటీస్లో ఉండదు అని చెప్పి ఇట్స్ బీయింగ్ ప్రొజెక్టెడ్. So, ఈ Amrit 2.0 would be helpful in overcoming that scenario. It is estimated that about 2 lakh people die every year due to inadequate water, sanitation and hygiene. So, contaminated water తాగటం వల్ల చాలా డిసీజెస్ వస్తాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ అ బర్డెన్ ఆన్ ది హెల్త్ సెక్టర్. సో అనవసరమైన ఫైనాన్సెస్ వేస్ట్ అవటం, అదే సేఫ్ వాటర్ తాగటం వల్ల, యాక్సెస్ టు సేఫ్ వాటర్ వల్ల ఇవన్నీ ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు give safe water to people rather than tending to them when they acquire diseases. So safe water ఇవ్వటం అనేది the aim of this Amrit 2.0. In a Niti Aayog report, it was stated that 40% of India's population will have no access to drinking water by 2030. 2030కి అట్లీస్ట్ 40% ఆఫ్ ఇండియాస్ పాపులేషన్ విల్ నాట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్. సో మనం ఇప్పుడే స్టెప్స్ సరిగ్గా స్కీమ్స్ అయితే డిజైన్ చేసుకున్నాము. వీ షుడ్ ఆల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ దే ఆర్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ప్రాపర్లీ ఆన్ ది గ్రౌండ్ లెవెల్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే, సిటిజన్షిప్ గ్రాంటెడ్ అండర్ ది CAA to applicants in 3 states, important for your GS2 paper. రీసెంట్గా ఢిల్లీ అండ్ 3 other states, వెస్ట్ బెంగాల్, ఉత్తరాఖండ్ అండ్ హర్యానాలో అన్డాక్యుమెంటెడ్ మైగ్రెంట్స్కి సిటిజన్షిప్, ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఇచ్చారనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అ న్యూస్. సో మనం వీల్ గో డీప్ ఇంటూ, నాట్ వెరీ డీప్, బట్ వీల్ నో వాట్ ఈస్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. 2019లో సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది తీసుకొచ్చారు, బట్ రీసెంట్లీ ఇన్ 2024 రూల్స్ని నోటిఫై చేశారు. యాక్చువల్లీ సిటిజన్షిప్ ఇవ్వగలిగే అథారిటీ ఎవరు స్టేట్ లెవెల్లో అనేది, ద రూల్స్ పర్టైనింగ్ టు హౌ అ సిటిజన్షిప్ ఈస్ టు బి అలొకేటెడ్ అనేది రీసెంట్గా 2024లోనే నోటిఫై చేశారు. దీనికి ఏంటి అంటే, దేర్ ఆర్ 6 religions from which people would be granted citizenship coming from 3 different countries before 31st December of 2014. అంటే 31st December 2014 ముందు ఇండియాలోకి పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈ 3 కంట్రీస్ నుంచి 6 religions వాళ్ళు. ఏంటి ఆ 6 religions అంటే, హిందూస్, సిక్స్, బుద్ధిస్ట్, జైన్స్, పార్సీస్ అండ్ క్రిస్టియన్స్. ఈ 6 religions నుంచి, ఈ 3 countries నుంచి 31st December 2014 ముందు ఎవరైనా వచ్చుంటే కనుక వాళ్ళ వీసాస్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయినా, పర్మిట్స్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయినా, ఇల్లీగల్గా ఎంటర్ అయినా కూడా వాళ్ళ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్, కంట్రీ ఏ కంట్రీ నుంచి వచ్చారు అనేది ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ని సబ్మిట్ చేసి, అండ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్
సిన్స్ దెన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే 1999లో వచ్చారనుకుందాం. 1999 నుంచి వాళ్ళకి ఒక లీగల్గా వచ్చుంటే కనుక పర్మిట్స్ ఉండుంటాయి, వీసాస్ ఉండుంటాయి. ఇల్లీగల్గా వచ్చుంటే కనుక ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, గ్యాస్ బిల్ కానీ పవర్ బిల్ కానీ అట్లాంటివి సబ్మిట్ చేయొచ్చు, ప్రూఫ్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ఇన్ ఇండియా. సో అవి ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇష్యూయింగ్ అథారిటీస్ని ఎవరిని పెట్టారు అంటే స్టేట్ లెవెల్ సెన్సస్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ఆల్సో పోస్టల్ ఆఫీసర్స్. సో వీళ్ళందరినీ డెసిగ్నేట్ చేశారు ఇష్యూ చేయడానికి. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ సెట్ ఇన్ టు మోషన్. సో ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఫాలో అయ్యి ఢిల్లీలో ఇష్యూ చేశారు అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్, ఉత్తరాఖండ్ అండ్ హర్యానాలో ఇష్యూ చేశారు రీసెంట్గా సిటిజన్షిప్స్ ఫర్ ది సచ్ పీపుల్. దీనికి ఉన్న క్రిటిసిజం ఏంటి అంటే వీఆర్ నాట్ ఇష్యూయింగ్ సిటిజన్షిప్స్ టు ముస్లిమ్స్, ఇట్లా వచ్చిన వాళ్ళని, బట్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ముస్లిమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ కోటా. సో అది ఆర్టికల్ 14 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్కి అగెన్స్ట్గా వెళ్తుంది. ఆర్టికల్ 14 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి? ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అండ్ వీ కెనాట్ డిస్క్రిమినేట్ బేస్డ్ ఆన్ రిలీజియన్. బట్ ఇది జరుగుతుంది సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వల్ల. సో క్రిటిక్స్ ఆర్ అనలైజింగ్ దట్ ఇట్ గోస్ అగైన్స్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఆర్ ఈథోస్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. సో ఇట్ ఈస్ అగైన్స్ట్ ఆర్ ఈథోస్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్ అనే ఒక వాదన కూడా ఉంది. బట్ ద సిటిజన్షిప్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఇష్యూడ్. Okay, the next important topic for today, health insurers must allow cashless facility in 1 hour. Important for your GS3 paper. Asla IRDA ante enti? IRDA is the insurance regulatory and development authority which comes under the Ministry of Finance. So Ministry of Finance kinda IRDA ostundi. IRDA is the licensing authority for the insurance industry. Kottaga evaranna insurance company start cheyali anukunte, be it for vehicles or lives, for persons or health or term or vehicles, anything. సో ఈ మధ్యకాలంలో ఆర్గన్స్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీస్కి కూడా ఇన్సూరెన్స్ చేస్తున్నారు. సో అట్లాంటి ఇన్సూరెన్స్ ఏది ప్రొవైడ్ చేయాలనుకున్నా ఎవరన్నా ఎంటిటీ, ఇట్ షుడ్ అప్రోచ్ ది IRDA. సో IRDA will issue the license to run the business. Okay. So recently IRDA has issued a master circular on health cover asks insurers not to deny policy renewal on previous claims. జనరల్గా మనము హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనము క్యాష్లెస్ ఫెసిలిటీకి ఆప్ట్ చేసుకుంటాం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ హాస్పిటల్ అండ్ ఇఫ్ యువర్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడర్ హ్యాస్ సచ్ ఫెసిలిటీ మనం క్యాష్లెస్ ఆప్ట్ చేసుకుంటాము. బట్ రీసెంట్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఏంటి అంటే అప్రూవల్ ఆర్ డినయల్ ఫర్ క్యాష్లెస్ షుడ్ బి గివెన్ ఇన్ అన్ అవర్ ఆఫ్టర్ అడ్మిషన్. సో మీరు ఒకసారి హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళినాక 1 hourలో డిసైడ్ చేసి చెప్పాలి మీకు. దట్ ఈస్ ద గైడ్ లైన్ issued by the IRDA. 1 hourలో మీకు అసలు క్యాష్లెస్ వస్తుందా రాదా అనేది క్లారిటీ ఇచ్చేయాలన్నమాట ఇన్సూరెన్స్ ఏజెన్సీ. ఓకే. అడ్వైజింగ్ ఇన్సూరెన్స్ టు డిసైడ్ ఆన్ క్యాష్లెస్ ఆథరైజేషన్ రిక్వెస్ట్ ఇన్ 1 hour, grant final authorization within 3 hours at the time of discharge and not deny policy renewals on the grounds of claims in preceding years. సో మనకున్న క్లెయిమ్స్ బేస్ మీద మనకి పాలసీ రెన్యూవల్స్ కూడా డినై అవుతూ ఉంటాయి చాలా వరకు. సో అలాంటివి కూడా చేయొద్దు. అండ్ డిశ్చార్జ్ టైంలో 3 hours లోపు క్లెయిమ్ సెటిల్ చేసేయాలి. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా క్లెయిమ్ పెట్టినప్పుడు హాస్పిటల్స్కి మనమే తిరిగి డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా టు ప్రాసెస్ ది క్లెయిమ్. సో ఇప్పుడు ద ఓనర్స్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ ద బిల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విత్ ది ఇన్సూరర్ ఆర్ ది TPA. TPA అంటే ఎవరంటే థర్డ్ పార్టీ అడ్మినిస్ట్రేటర్. మనం జనరల్గా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి మనకి మధ్యలో TPA ఒకళ్ళు ఉంటారు. సో ఆ బిల్స్ అన్ని హాస్పిటల్ దగ్గర నుంచి కనెక్ట్ చేసుకోవటం ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా ఇప్పుడు TPA ఆర్ ది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి చెప్పారు IRDA వాళ్ళు దట్ ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టు కలెక్ట్ ది బిల్స్ అండ్ ప్రాసెస్ ది క్లెయిమ్స్. ఓకే. అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్లెయిమ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇంత క్లెయిమ్ చేశారు అంత క్లెయిమ్ చేశారు అని చెప్పి పాలసీని రెన్యూ చేయకుండా ఆపొద్దు. అండ్ టెక్నాలజీని బాగా యూస్ చేసుకోండి టు క్యాటర్ టు ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు లో ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి కూడా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ని ఫ్రేమ్ చేయండి. ప్రీమియం తక్కువ పెట్టి ప్లీజ్ కేటర్ టు ఆల్ ఎకనామికల్ గ్రూప్స్ ఇన్ ది సొసైటీ డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ ఇన్కమ్ లెవెల్స్. ఓన్లీ హై అండ్ పీపుల్కే కాకుండా లో ఇన్కమ్ గ్రూప్స్కి కూడా ప్రొవైడ్ చేయండి అని IRDA సర్క్యులర్ ఇష్యూ చేసింది. ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే, ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫ్ హేట్ who is fueling discord in India's digital elections. Important for your GS2 paper. Digital elections అంటే మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు, గ్రౌండ్ మీద కంటే సిస్టమ్స్, ల్యాప్టాప్స్, మొబైల్ ఫోన్స్లో ఎక్కువ యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి ఎలక్షన్స్ గురించి. సో డిజిటల్ మీడియా ఈజ్ ప్లేయింగ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద పోలింగ్ సినారియో.
సో అదే చెప్తున్నారు ఈ ఆర్టికల్లో. ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫ్ హేట్ అంటే హేట్ స్పీచెస్, వైలెంట్ వీడియోస్ అవన్నీ ఎక్కువ డిజిటల్ మీడియాలో ప్రాపగాండా ఎక్కువ జరుగుతుంది అండ్ పోలరైజేషన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎక్కువ జరుగుతుంది ఇట్లాంటి ప్రాపగాండా వల్ల అని చెప్పి దిస్ ఆర్టికల్ హ్యాస్ షోన్ లైట్ ఆన్ సచ్ ఇష్యూస్. Model Code of Conduct governs political speeches and ads by political parties and candidates. మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ మనకి ఎలక్షన్స్ ముందు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ దాకా మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఇన్ ప్లేస్ ఉంటుంది అండ్ సర్టన్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి ఆ టైం పీరియడ్లో. ఇట్లాంటివి చేయకూడదని, హేట్ స్పీచెస్ చేయకూడదని చెప్పి ఇష్యూ చేస్తుంది ఎలక్షన్ కమిషన్. Section 123 of the RPA, the Representation of People's Act of 1951, prohibits the promotion of enmity between communities through political ads or speeches. There is no explicit provision for regulation of content posted by the third parties. Third parties అంటే పొలిటికల్ పార్టీస్ కాకుండా వేరే ఎవరన్నా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు డిజిటల్ మీడియా అంతా థర్డ్ పార్టీస్ కంట్రోల్లోనే ఉంది. సో దాని మీద ఏం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇంకా ఫ్రేమ్ చేయలేదు బికాస్ దిస్ ఇస్ అ న్యూ సినారియో. కొత్తగా వచ్చింది డిజిటల్ మీడియాలో పొలిటికల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేవి కొత్తగా వచ్చాయి. సో దీని మీద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇంకా ఫ్రేమ్ అవ్వలేదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ టోల్డ్. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద యాక్ట్ బై విచ్ ది ఎలక్షన్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ కండక్టెడ్. దీంట్లో యాక్చువల్లీ క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ కంటెస్టింగ్ మెంబర్స్ ఉంటుంది. తర్వాత ఎలక్షన్ డే రోజు మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన ప్రొసీజర్స్ ఏముంటాయి. మీరు మనం చూసే ఉంటారు ఎలక్షన్స్ జరిగే టైంలో పోలింగ్ బూత్ దగ్గర క్యాంపెయినింగ్ చేయకూడదు అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ది రూల్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్. అండ్ తర్వాత హేట్ స్పీచెస్ చేయకూడదు అని చెప్పి, తర్వాత ఎవ్రీ క్యాండిడేట్ వాట్ ఎవర్ హీ స్పెండింగ్ ఫర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ దానికి అప్రూవల్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళ అఫీషియల్ మీడియా క్యాంపెయిన్స్కి అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ ప్రకారమే నడుస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు విచ్ ద ఎలక్షన్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ కండక్టెడ్. Despite provisions aimed at ensuring fairness and accountability, the current regulatory landscape falls short, allowing third parties to operate with impunity, free from scrutiny over the content they disseminate and the source of their financial backing. అదే ఇప్పుడు డిజిటల్ మీడియాలో జరిగేవన్నిటికీ అప్రూవల్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. అండ్ దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనే దానికి కూడా అకౌంటబిలిటీ ఉండట్లేదు, ఎవరికి ఇంత ఖర్చు అయిందని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో దానివల్ల బికాస్ ఆఫ్ నో అకౌంటబిలిటీ ఆర్ నో ఓనర్స్ ఆఫ్ హూ ఎవర్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్, అది అన్ప్రెసిడెంటెడ్గా ఆర్ ఎవరు కంట్రోల్ చేయలేకుండా నడుస్తుందన్నమాట. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ యాక్చువల్లీ. As political parties and candidates might employ third-party advertisers to engage in dirty campaigning and circumvent other expenditure and content-related regulations, urgent reforms are needed to enhance transparency, accountability, and integrity in political advertising. So, manaki every year ee constituency ki, for example, MLA constituency ki aithe inte kharchu pettali elections kani oka regulation untundi. MP constituency ki అఫీషియల్గా ఇంతే ఖర్చు పెట్టాలి అనే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. బట్ థర్డ్ పార్టీస్ని హైర్ చేసుకున్నప్పుడు యాక్చువల్లీ అది అండర్ ది టేబుల్ జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అనమాట. ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎంతకి హైర్ చేసుకున్నారు, ఖర్చు ఎంత అవుతుంది అని. బట్ అందరూ చేసేదే అది. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఫామ్ చేయాలి. దానికి కూడా థర్డ్ పార్టీని హైర్ చేసుకున్నప్పుడు ఖర్చు ఎంత అయిందనే దానికి అకౌంటబిలిటీ ఉండాలి. అండ్ దాన్ని కూడా లెక్కలు చూపించాలి, దానికి గైడ్లైన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి అని చెప్పి ఈ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మోడల్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ టుడే. Recently, Section 62 of the Representation of People's Act 1951 was in the news. It is related to which one of the following provisions? Representation of People's Act lo Section 61 ante enti anedi adugutunnaru. It has been in the news very recently. Option A, bribing the polling officer. Option B, right to vote. Option C, right to contest. Or option D, ban on exit polls. Section 62 of Representation of People Act 1951 ఏం చెప్తుందంటే రైట్ టు ఓట్ అనేది. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ బి, రైట్ టు ఓట్. ఇది ఎందుకు న్యూస్లో వచ్చిందంటే ప్రో ఖలిస్తానీ లీడర్ అమృత్పాల్ సింగ్ని మొన్న అరెస్ట్ చేశారు. బట్ హీ ప్లాన్ టు కంటెస్ట్ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్. ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్గా జైల్లో ఉన్నా కూడా ఆయన కాంటెస్ట్ చేయొచ్చు బికాజ్ హీ ఈజ్ నాట్ కన్విక్టెడ్, హీఈస్ జస్ట్ అన్ అండర్ ట్రయల్. అండర్ ట్రయల్స్ ఎలక్షన్స్లో కాంటెస్ట్ చేయొచ్చు బట్ దే కెనాట్ కమ్ అవుట్ అండ్ ఓట్ బికాజ్ రూల్ ఇదే చెప్తుంది. సెక్షన్ 62 ఆఫ్ ఆర్పిఏ ఇది చెప్తుంది. ఏం చెప్తుందంటే నో పర్సన్ షెల్ ఓట్ ఎట్ ఎనీ ఎలక్షన్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ కన్ఫైన్డ్ ఇన్ అ ప్రిజన్ ఆర్ ఇన్ లాఫుల్ కస్టడీ ఆఫ్ పోలీస్.
ఈ ఖలిస్తానీ లీడర్ అమృత్పాల్ సింగ్ ఎలక్షన్స్ జరిగిన టైంలో పోలింగ్ అప్పుడు జైల్లో ఉన్నారు. ఆయన క్యాండిడేట్గా అయితే కంటెస్ట్ చేయొచ్చు, ఆయన తరపున వేరే వాళ్ళు నామినేషన్ వేయొచ్చు, బట్ ఆయన అయితే ఓటు వేయడానికి రాలేరు బయటికి. సో సెక్షన్ 62 అనేది రీసెంట్గా న్యూస్లో వచ్చింది. ఓకే, ద మోడల్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఫర్ టుడే ఇస్ హౌ జస్టిఫైడ్ ఇట్ ఈస్ టు వీవ్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఫ్రమ్ ది కమ్యూనల్ ప్రిజమ్. సబ్స్టాన్షియేట్ యువర్ వ్యూస్. మనం ఇది ఎందుకు తెచ్చుకున్నాము అంటే టు సేఫ్ గార్డ్ ఆర్ మైనారిటీ రిలీజియన్స్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్, పాకిస్తాన్లో కానీ, బంగ్లాదేశ్లో కానీ, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కానీ, ద 6 religions దట్ వి జస్ట్ మెన్షన్ సమ్ వైల్ అగో ఆర్ మైనారిటీస్ అనమాట. సో వాళ్ళని సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవటానికి, వాళ్ళు అక్కడ పర్సెక్యూషన్ని తప్పించుకోవటానికి ఇక్కడికి వచ్చేసారు. సేఫ్ ప్లేస్ని వెతుక్కొని బై లీగల్లీ ఆర్ ఇల్లీగల్లీ ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయ్యారనమాట. అండ్ దే హ్యావ్ మేడ్ ఇండియా దేర్ హోమ్. సో మనము టు కేటర్ టు సచ్ పీపుల్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది తీసుకొచ్చాము. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ టు వీవ్ సిఏఏ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ ప్రిజమ్. సో అది మనం కమ్యూనల్ బేసిస్లో చూడొచ్చా, మనం అసలు ఎందుకు తీసుకొచ్చాము సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ని అనేది అడుగుతున్నారు. సో ప్లీజ్ గివ్ రీజన్స్ యాజ్ టు వాట్ యువర్ వ్యూస్ ఆర్. And as every day, we encourage you to send across your mains answers to this email ID. We'll be very happy to evaluate them. And that is all for today. And as we say every day, there is no shortcut to success and there is no substitute for hard work. Thank you.